بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک عربی تاجر اور ایک مظلوم عورت کا سچا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں، جو آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گا اور آپ کی روح کو چھلنی کر دے گا۔ یہ حافظ اسد کا زمانہ تھا۔ دمشق کا معروف و مشہور تاجر رات کے پچھلے پہر سڑکوں پہ ٹہل رہا تھا۔ موسم خوشگوار ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس کے پاس ہفتہ یا 10 دن سے زیادہ ٹائم نہیں رہ گیا تھا۔ دنیا کی ہر آسائش کے ہوتے ہوئے بھی بے بسی کا یہ عالم تھا کہ ٹائم سے پہلے ہی سب کچھ ختم ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ملک کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا۔ ایک ننھی سی امید تھی کہ امریکہ میں علاج ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اس وقت دم توڑ گئی جب وہاں کئی مہینے تک ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد سینئر ترین ڈاکٹروں نے آخرکار ایک دن آ کر نرمی سے سمجھایا کہ آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے، لہٰذا میرا مشورہ ہے اور عقل مندی بھی یہی ہوگی کہ باقی کا قیمتی ٹائم آپ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ رات کے اس پہر بے خبری کے عالم میں نہ جانے وہ کتنی دیر ٹہلتا رہا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل تب ٹوٹا جب ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک تنگ سے بے رونق پل پر پہنچ چکا تھا۔ سڑک پار دوسری طرف سٹریٹ لائٹ کے نیچے ایک خاتون کھڑی کسی آدمی سے گفتگو کر رہی تھی۔ 30 سال کے لگ بھگ خاتون کا انداز منت سماجت والا تھا، جبکہ بندہ کوئی اوباش قسم کا تھا جو کہ اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس کے چلنے کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ کانوں میں جب آواز پہنچنا شروع ہوئی تو خاتون کہہ رہی تھی، خدا کے لیے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، جبکہ وہ اوباش قسم کا بندہ اس خاتون کی قیمت آدھی سے بھی کم دینا چاہ رہا تھا اور یہ کہ تمہاری اس سے بھی کم قیمت بنتی ہے بول رہا تھا۔ پھر وہ کندھے اچکاتا ہوا چل پڑا اور خاتون حسرت کی تصویر بنی کھڑی رہ گئی۔ وہ تھوڑا آگے جا کر مڑا اور خاتون کی طرف چل دیا۔ اسے نزدیک آتا دیکھ کر خاتون چوکنی ہو گئی۔ امید بھری نظروں سے قریب آتے کو دیکھنے لگی۔ نزدیک پہنچنے سے پہلے خاتون آگے بڑھی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ جیسے اپنے آپ کو اسے زبردستی گھسیٹ رہی ہو۔ اس نے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ خاتون نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا اور ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور تھوڑا قریب ہوتے ہوئے معنی خیز انداز بنا کر پوچھا، کیا موڈ ہے؟ وہ پیچھے ہٹا اور نرمی سے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میں نے ابھی گزرتے ہوئے تمہاری اس آدمی کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو سنی ہے۔ مجھے بتاؤ میری بہن، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس طرح پوچھ رہا تھا کہ خاتون جو کہ مضبوط دکھائی دینے کی کوشش کر رہی تھی یکدم روحانسی سے ہو گئی۔ بولی، بھائی قسم ہے اس ذات کی جو ہماری گفتگو سن رہا ہے، میں اس ٹائپ کی عورت نہیں ہوں جو اس وقت گھر سے نکل کر سڑک پہ کسی کا انتظار کرے، مگر میں بہت مجبوری کے عالم میں اس وقت اس جگہ پہ ہوں۔ اسے لگا کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اس نے مزید نرمی سے کہا، دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، بہن مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ بولی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شوہر کو فوت ہوئے سال ہونے کو ہے۔ شروع میں تو پڑوسی رشتہ دار کچھ مدد وغیرہ کر دیتے تھے، پھر آہستہ آہستہ سب نے ہاتھ کھینچ لیا۔ گھر میں راشن نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، کرایہ دار کا صبر بھی ختم ہو گیا ہے، اس نے کل شام تک کی آخری مہلت دی ہے، اگر کرایہ نہ دیا سامان سمیت گھر سے نکال دے گا۔ میرے پاس اب اور کوئی چارہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بیٹھ گئی۔ اس نے بھی جلدی سے دوسری طرف مڑ کر بہانے سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر مڑ کر جلدی سے بولا، بس ٹھیک ہے بہن، کوئی بات نہیں، اور اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تو پتہ چلا کہ جیبوں میں جو رقم ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ جس عالم میں وہ نکلا تھا اسے تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس نے خاتون سے کہا، فی الحال یہ رکھو اور مجھے اپنا ایڈریس بتاؤ، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر جاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ عورت بے یقینی کے انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے سوچ رہی ہو کہ اس پہ بھروسہ کرے یا نہ کرے۔ اس نے
फिर से यकीन दहानी कराई कि तुम जाओ और एड्रेस बता दो। बस उसने आखिरकार एड्रेस बता दिया और फिर एक तरफ को चल पड़ी। थोड़ी देर तक खातून को जाता देखने के बाद वो मुड़ा और वापसी की तरफ तेज़ी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफ़ी मिकदार में नकदी ली और ड्राइवर से बड़ी वैन निकालने को कहा। फिर खुद ड्राइव करते हुए शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से राशन की बड़ी मिकदार वैन में भरी और खातून के बताए हुए एड्रेस पे पहुंचकर सारा राशन उसके घर उतारा। बाकी की रकम खातून को दी और कहा सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मामला निपटा देगा और इंशाल्लाह हर महीने मखसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर जल्दी से कुछ कहे सुने बगैर वो वापस मुड़ गया। खातून बुत बनी बेयकीनी के आलम में खड़ी आंसुओं भरी निगाहों से देखती रह गई और वो वैन समेत नज़रों से ओझल हो गया। उसकी कैफियत अब काफ़ी बल्कि बहुत मुख्तलिफ थी। उसके अंग अंग से खुशी फूट रही थी। कुछ घुटनों में पहले जो उसकी हालत थी वो अब यकसर बदल गई थी। अब उसे हफ्ता 10 दिन गुजारने की भी फिक्र नहीं थी, वो थोड़ी कम हो गई। हफ्ता 10 दिनों का ख्याल आते ही उसने कागज़ कलम लेकर खातून का एड्रेस लिखकर वसीयत लिखी कि हर माह बाकायदगी से 4 लोगों के माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम इस एड्रेस पे भिजवाई जाए और कागज़ को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफ़र के लिए वो तैयार है या थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। फिर हफ्ता गुजर गया और 10 दिन गुजर गए, फिर मज़ीद 10 और पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया और फिर पूरा 1 महीना गुजर गया और अगले महीने रकम भी उसने फ़ौरन भिजवा दी। फिर ऐसे एक एक महीना करते पूरा साल गुजर गया और वह मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल, फिर 10 साल गुजर गए और फिर पूरे 20 साल गुजर जाने के बाद एक रात वह मामूल के मुताबिक तहज्जुद के लिए उठा। वज़ू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते उसकी सांसें ख़त्म हो गईं। वो इस जहान फ़ानी से सजदे की हालत में रुखसत हो चुका था। ये यहाँ ही ख़त्म नहीं होता, असल खुलासा तो अब आता है। घर वाले जब सुबह उठे तो उसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों को इस बात की खुशी से भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई है। खैर, तकफीन व तदफीन और दीगर इंतज़ामात के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो कम अज़ कम 20 साल पहले की तारीख का उनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था और इसका मतलब था कि इस लिखे हुए पते पर 20 साल से रकम दी जाती रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद उनको पता चला कि वालिद साहिब को गुज़रे 7 दिन हो चुके हैं, जो कि तकफीन व तदफीन और रिश्तेदार लोगों के मिलने मिलाने में निकल गए हैं और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई है। रकम लेकर वो लोग उस एड्रेस पर पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर खातून बाहर आई जो कि अब 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ के बाद ताजर के बड़े लड़के ने खातून से मुअद्दब अंदाज में कहा कि हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं और माज़रत चाहते हैं कि रकम की अदायगी 7 दिन लेट हो गई। वो असल में खातून जल्दी से बोली, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और इन्हें बताइएगा कि हम हमेशा उन्हें दुआओं में याद रखते हैं और रखेंगे और मेरी तरफ से आदाब के साथ उन्हें बताइएगा कि अब इन्हें रकम भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटा हैरानगी से बोला, क्यों? अब क्यों नहीं है ज़रूरत रकम की आपको? खातून ने खुशी के आंसुओं में मिली आवाज़ में जवाब दिया, अल्लाह के फजल से महीने पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी और 7 दिन पहले ही बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। खातून रवानी में पता नहीं क्या क्या बोले चली जा रही थी जबकि लड़कों के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया था, 7 दिन पहले ही मेरे बड़े बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। 7 दिन पहले ही मेरे बड़े बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। और वो सोचते जा रहे थे कि आज से 20 साल पहले हमारे बाप को डॉक्टर कह चुके थे कि आपके पास चंद दिन हैं। क्या ये इसी सदक़े ने ही हमारे बाप को ज़िंदा रखा जो वो खामोशी से देते रहे? क्या खामोशी में किया गया सदका इतनी ताकत रखता है
जिस दिन उस औरत के बेटे की पहली तनख्वाह आई, उसी दिन हमारे बाप की मौत हो गई। इसीलिए कहा गया है कि राजदारी में किया गया सदका अल्लाह पाक के गुस्से को बुझाता है, यानी कि अल्लाह ताला के गुस्से को ख़त्म कर देता है।